Друзья, всем Барри Дзес, Барри Луис, Барри Рико и, конечно же, Вахчуин, в зависимости от времени суток и от того, как вы нас воспринимаете. У нас очередное интервью, на этот раз мы в необычном месте, у нас необычный гость. И давайте, наверное, знакомиться. В гостях у нас Хачатур Магравян, директор компании «Экология ВКХ». ВКГ, прошу прощения. Чем занимается компания, что происходит и зачем мы здесь? Мы начнем прямо сейчас, а пока я вам напомню, что нужно поставить лайк, если видео нравится, дизлайк, если не нравится, комментарий, если есть вам что сказать, если нет что сказать, тоже напишите комментарий. Если вы желаете нам помочь, можно перейти по ссылочке в описании на наш сайт, задонатить на любой проект, который вам интересен, либо сделать это через Patreon, оформив ежемесячную подписку, либо через любой терминал Telcel вы можете выбрать раздел благотворительности, нашу платформу YRVN и сделать небольшой донат. А мы, собственно, начинаем. Хачатур, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как появилась компания «Экология» ВКГ? Как вы к этому пришли и чем вы занимаетесь вот на рынке Армении? Էկոլոգիա ՎԿ ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին մեր վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հովանավորության տակ։ Դրանից հետո մեր հիմնադիրը գնել են այս գործարանը եւ գերմանացիների հետ 30% գերմանական ընկերությունը TNZ եւ 70% մեր բարերար Նաիրա Դավթյանը։ Եվ ընկերությունը զբաղվում է լիցենզավորված ընկերություն է, զբաղվում է բժշկական թափոնների տեղափոխման, վնասազերծման, վերամշակման ծառայությամբ, պահպանման նաև, պահպանման ծառայությամբ։ Մեր ընկերությունը աշխատում է մոտ 250 Հայաստանում գործող բուժ հաստատությունների ներմուծողների, սննդամթերքի եւ այլն ընկերությունների հետ։ Այսքանը։ Небольшая вводная закончена, скажем так. Хорошо. Вы занимаетесь вопросами утилизации, в том числе медицинских отходов и разного рода опасных отходов. Какие проблемы сейчас вот есть в данной сфере в Армении в частности? Давайте поговорим, наверное, об этом. Վտանգավոր թափոնները մեր փոքր հանրապետությունում բավականին այս վերջի տարիներին շատացել են եւ մեր ընկերությունները ես կասեի ի ուրախություն մեծ պատրաստական մեծ հաջողությամբ ընդունում են հանձնում են այդ թափոնները եւ չեն տեղադրում աղբավայր եւ հանձնում են մեզ այժման եղանակով ոչնչացնելու համար։ Մեր հիմնական խնդիրները ֆինանսական խնդիրներն են, որ մեր ընկերությունները շատ թույլ են ֆինանսավորվում եւ թափոնների հանձնելու համար նրանք ոչնչացման համար պետք է վճարում կատարեն իհարկե։ Եվ այդ ֆինանսական խնդիրը կա միշտ, որ ամսական մեր գործընկերները մոտ 30-40 միլիոն դրամ միշտ պարտք են մնում մեզ եւ ընկերություններ էլ կան, որ բժշկական կազմակերպություններ, որ մի տարի չեն վճարել, ստիպված ենք դատական կարգով ստանալ։ Այս տիպի դժվարություններ։ Хорошо. Я прошу прощения, я вас не предупредил, у нас экспериментально. Хачатур отвечает на армянском, я говорю на русском. Где-то я могу ошибиться, не понять, но ничего страшного, разберемся. Субтитры, надеюсь, будут, смотрите. Я хочу спросить, вот основная ваша деятельность все-таки связана с взаимоотношением с бизнесом, то есть это аптечные сети, какой-то там, скажем, магазин, который утилизирует свои продукты. А есть ли у вас опыт взаимодействия, утилизации каких-то бытовых отходов, от которых граждане могут сдать, например, или нет такого? Քաղաքացիների կողմից եղել են ահազանգեր հիմնականում ջերմաչափերի, որ ջերմաչափերը, որոնք պարունակում են սնդիկ, մենք իհարկե չենք կարող, սնդիկը չի թույլատրում ոչնչացնել, ինքը ըստից չի էլ ոչնչանում։
Իսկ քաղաքացիներից շատ կարելի ասել այս 10 տարվա մեջ մի 6-7 դեպք, որ ասել են մեր տունը կա ժամկետանց դեղորայք, խնդրում եմ եկեք վերցրեք, մենք առանց ոչ մի բանի, առանց վճարի, ես վարորդ առաքիչներին ասել եմ, նրանք գնացել վերցրել են քաղաքացիներից, բայց որ համատարած լինի, առայժմ նման տենդենս չկա էլի մեր ժողովրդի մեջ, որպեսզի իրենց տանը եղած դեղորայքը, թե սրսված շպրիցները, բաները, որ հանձնեն ոչնչացման։ Хорошо. В одном из видео, я не знаю, оно вышло, не вышло, мы говорили о том, что, и я вам рассказывал за кадром, на самом деле, о том, что мы совместно с Министерством окружающей среды реализуем инициативу о том, чтобы медицинские отходы могли быть сданы в аптечные сети, в медицинские учреждения во всех городах Армении. Как вы считаете, это хорошая инициатива или нехорошая инициатива? Вот мы на верном пути сейчас или не совсем? Это очень хорошая инициатива, я говорю по-русски. Ես ողջունում եմ ձեր այդ աջակցությունը այս մեր թափոնների ոչնչացման գործում, դե շատ ողջունելի է։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ձեր հետ եւ բոլոր մեր տեղատների թե մարզերում գտնվող չգիտեմ բուժկետերի, որտեղ որ պետք է հանձնեն։ Մենք պատրաստ ենք նման դեպքում մեր քաղաքացիներից հանձնած թափոնները, ժամկետանց դեղորայքները անվճար ընդունել, ну мы можем бесплатно принять от них, чтобы утилизировать. Это великолепно. Запоминайте контакты, если что, компании есть на нашей карте yrvn.am. Свяжитесь, уточните вопросы. И бизнес, который нас смотрит, тоже имейте в виду, куда можно позвонить, где это все можно найти. Это прекрасные новости. Хочу поговорить не только о хорошем, давайте, наверное, о плохом. Что, на ваш взгляд, сейчас плохо в экологической сфере у нас в стране? Ճիշտ է, մեր էկոլոգիական, մեր փոքր տարածաշրջանում էկոլոգիական ոչ բոլոր նորմերն են պաշտպանվում, բայց կոնկրետ մեր գործարանում տեղադրված են գերմանական այնպիսի ֆիլտրեր, որ արտանետումները հասցված են ամենամինիմալ չափերի եւ գտնվում են նորմայի մեջ։ Ես կցանկանայի, որպեսզի մեր էկոլոգները ուրիշ ուղղությամբ շատ աշխատանքներ կա կատարելու, ճիշտ է, որ մեր մթնոլորտը մաքուր պահեն, մեր ժողովուրդներ պետք է աջակցի նման գործընթացին։ Ես մեր ընկերությունը պատրաստ է ամեն կերպ աջակցել նման առաջարկություններին։ А что, например, граждане могут сделать, чтобы улучшить ситуацию? На ваш взгляд, вот как гражданина? Քաղաքացին ասեմ ձեզ, չպետք է կեղտոտի, փողոցները կեղտոտի, սիգարետը չգցի փողոցում, այնտեղ տեղադրված են ուրնյաներ։ Я вас перебью. Интервью о том, сколько сигаретных окурков можно найти на улице по всплывающей ссылочке. Посмотрите интервью. И гость интересный. Простите, возвращаемся к моменту. Մեր քաղաքացիների շատ բան է կախված, մեր քաղաքը մաքուր պահելու համար։ Ես շատ անգամ շատ զգուշացել եմ, մեքենաների մեջից ծխում է սիգարետը, շպրտում է փողոցը։ Ես փառք ասում եմ, փողոցները հիմա բավականին մաքուր են։ Ես տարբեր երկրներում եմ եղել եւ զարմանս եվրոպական որոշ երկրների, մեր փողոցները արտակարգ մաքուր վիճակում են։ Ես Ֆրանսիայում, Իտալիայում նման մաքուր փողոց չեմ տեսել, որը շատ զարմանալի է, մեզ ով գալիս է պատմում է, բայց մեր Երևանում որ տեսնում եք մաքուր է, շատ վատ է, որ սննդի մնացորդը ուտի շպրտի փողոց, սիգարետը շպրտի փողոց։ Ես մեր քաղաքացիներ մենակ դա են խնդրում։ То есть теория малых дел по-хорошему, если так уж разобраться, начни с себя, перестань выбрасывать и следить за собой. Конечно, обязательно. Хачатур, такой момент, эта тема, наверное, очень
скажем так, имела большой отклик в сердцах многих разных экологически настроенных граждан в Армении. Переработка батареек и утилизация. Насколько я знаю, у вас есть лицензии и возможность утилизации данного типа отходов. Расскажите вкратце, как это происходит и есть ли с этим сейчас какое-то движение? Մեզ բերում ճիշտ ասած կան կազմակերպություններ են փոքր ակումուլյատորների, մարտկոցների, թե հեռախոսների, թե չգիտեմ տարբեր ակումուլյատորային մարտկոցներ են բերում հանձնում, հավաքել են ասենք մի 15-20 կիլոգրամ տարբեր կազմակերպություններ, բայց շատ քիչ են հանձնում։ Իսկ արտադրական թափոններում գտնվող ակումուլյատորներն են մեծ մարտկոցները, տեղեր կա, որ այստեղ վերամշակման գործարաններ կան, ասենք Էլբատ գործարան կա, որը ընդունում է նման մարտկոցները եւ վերամշակում է եւ արտադրում նոր մարտկոցներ։ Այդ մեծ ակումուլյատորային մարտկոցները կարող են հանձնել նրանց, բայց փոքր մարտկոցները մեզ հանձնում են, մենք ոչնչացնում ենք այրման եղանակով։ В компанию «Эльбат» мы постараемся съездить. Мы сейчас с ними ведем переговоры, в том числе благодаря вам. Надеюсь, они расскажут более подробнее о своей деятельности. Я сейчас, наверное, хочу сказать вам спасибо за вашу работу, которую вы делаете для экологии Армении в том числе. Мы сейчас прерываем наше видео для того, чтобы показать, как работает производство, как завод находится в той зоне, в которой он находится, на безопасном расстоянии от людей, вдали от города. Хотя здесь, на самом деле, воздух намного чище, чем в Ереване, на удивление. Датчиков у нас с собой, к сожалению, нет, но по ощущениям оно так. Посмотрите, как происходит переработка, вернее, утилизация, если правильно сказать. Утилизация, да. Утилизация разного рода отходов. Оставайтесь с нами. Не забудьте поставить лайк, если видео нравится, дизлайк, если видео не нравится, комментарий, если есть что сказать. Если есть желание пригласить, чтобы мы сходили к кому-то в гости, напишите об этом в комментарии. Ну, а про донат я уже рассказывал. Наши патроны вот здесь. Спасибо им большое. До новых встреч. Пока-пока. Ես ավելացնեմ, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ նման միջոցառումներ եք կազմակերպում հասարակական հիմունքներով եւ կարծում եմ մեծ արձագանք կստանա տարբեր մեր նմանատիպ ընկերություններից, որոնք ունեն թափոններ եւ թափոնները հանձնել այրման գործարաններ։ Спасибо. На этой прекрасной ноте еще раз всем пока-пока. Մենք գտնվում ենք էկոլոգիա ՎԿՍՊ գործարանում, որը գտնվում է Քաղաք Էշմիածին Մարգարայի խճուղի 4 կոտորակ 1 հասցեում։ Եվ ես տնօրեն Խաչատուր Մողրովյանս ներկայացնեմ թափոնների ոչնչացման ընթացքը։ Թափոնները հավաքելով բուժ հաստատություններից տեղափոխում ենք մեր գործարան, սառնարանային տնտեսություն կա այնտեղ հավաքումը, այնտեղից բերում ենք վերելակի միջոցով բարձրացնում ենք վերև, այնտեղ լիսկավորման հարթակում լիսկավորում ենք այս թափոնները եւ ավտոմատ ձևով իջնում է դեպի այրման խուց։ Սա այրման խուցն է, որտեղ այրվում են թափոնները։ Это камера сжигания, так. Այրվելուց հետո այրված գազերը դուրս են գալիս հովացման համակարգ, սառեցվում է հովացման համակարգի միջոցով, ասնելով ֆիլտրները, հովանալուց հետո հասնում է ֆիլտրի միջոցով, ֆիլտրվում է այդ ծուխը, որից հետո արտամղում է մթնոլորտ։ Ֆիլտրման համար կա հատուկ նյութ, որը կոչվում է սորբալիտ, որը ստանում է հատուկ Գերմանիայից, մոռաց ասել, սա հայ գերմանական ընկերություն է։
Այս նյութը դա կոչվում է սորբալի։ Նյութը պատում է ֆիլտրների վրա եւ կլանում է վնասակար նյութերը արտանետվող գազերի։ Արտանետվող գազերը ֆիլտրվում է եւ արտանետվում են դեպի մթնոլորտ։ Ընդհանուր process-ը սա է։